हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां चतुर्थ अनुवाक मंत्र पहलो यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः ब्रह्मणः कोश आवहन्ति वितन्वाना आवहन्ति वितन्वाना भाष्य यश्छन्दसामिति मेधाकामस्य श्रीकामस्य च
તત્પ્રાપ્તિ સાધન જપ હોમૌ ઉચ્યતે સમે મંત્ર પહેલા છે. તતો મે શ્રિયમાવહ ઇતિ ચ લિંગ દર્શનાત યહ છંદસામ વેદાનામ ઋષભઃ ઇવ ઋષભઃ પ્રાધાન્યાત વિશ્વરૂપઃ સર્વરૂપઃ સર્વવાગ્વ્યાપ્તેઃ તદ્યથા શંકુના ઇતિ શ્રુત્યંતરાદ અતએવ ઋષભત્વમ ઓંકારસ્ય ઓંકારઃ हि अत्र उपास्य इति ऋषभादिशब्दैः स्तुतिः न्याय्यैव ओंकारस्य छन्दोभ्यः वेदेभ्यः वेदा हि अमृतम् तस्मात् अमृतात् अधिसंबभूव लोकदेव वेद व्याहृतिभ्यः सारिष्ठम् जिगृक्षः प्रजापतेः तपस्यतः ओंकारः सारिष्ठत्वेन प्रत्यभात इत्यर्थः न हि नित्यस्य ओंकारस्य अंजसा एव उत्पत्तिः अवकल्पते सह एवं भूतः इंद्रः सर्वकामेशः परमेश्वरः मां मेधया प्रज्ञया स्पृणोतु प्रीणयतु बालयतु वा प्रज्ञाबलं हि प्रार्थ्यते अमृतस्य अमृतत्वहेतुभूतस्य ब्रह्मज्ञ धारणः रहिता भूयासं भवेयम्. चौथा अनुवाक न संगति आपता शंकराचार्य जी के छे यश छंदसाम इति यश छंदसाम आ मंत्र थी शरू करीने मेधा कामस्य श्री कामस्य च मेधा काम मेधानी इच्छा वाळो मेधा एटले के ग्रंथ अर्थ धारण शक्ति श्री संपत्ति टीकाकार बहुत सुंदर कहे કે મેધા કામસ્ય મેધા પ્રાપ્તિ સાધનમ જપઃ. આ મેધાની જેને ઈચ્છા છે એ મેધાની પ્રાપ્તિ માટે એને શું કરવાની જરૂર છે? એ મેધાની પ્રાપ્તિ માટેનું સાધન છે જપ. શ્રી પ્રાપ્તિ સાધનમ હોમઃ ઉચ્યતે ઇતિ વિભાગઃ. મેધા કામ શ્રી કામમ બે કીધા, પછી કીધું તત્પ્રાપ્તિ સાધન જપ હોમ. એની પ્રાપ્તિ માટેના સાધન છે જપ અને હોમ. શંકરા એટલે ટીકાકાર કે છે મેધા કામ માટે જપ છે અને શ્રી કામ માટે હોમ કહેવામાં આવ્યો છે. અને કયા વાક્યો દ્વારા કીધું?
સમેન્દ્રો મેધયા સ્પૃણોતુ તતો મે શ્રિયમાવહ ઇતિ લિંગ દર્શનાથ. શંકરાચાર્યજી કહે છે લિંગ દર્શનાથ. અહીંયા આગળ આપણને એ દેખાઈ રહ્યું છે, એ સ્પષ્ટ દેખાય છે. કોના દ્વારા? આ બે મંત્રો દ્વારા આપણને ખબર પડે છે કે આપણે ભગવાન પાસે મેધાની માંગણી કરીએ છીએ. બે મંત્રો જે છે એ બે મંત્રો દ્વારા મેધયા સ્પૃણોતુ, આ મેધાનો અમને આપો. મેધા દ્વારા અમારી બુદ્ધિને તમે વધુ તેજસ્વી બનાવો. તતો મે શ્રીયમાવહ, એના પછી મને આ શ્રીની પ્રાપ્તિ થાય. આમ આ મંત્રો દ્વારા આપણને ખબર પડે છે ઈચ્છા કરનાર માટે છે અને સંપત્તિની ઈચ્છા કરનાર માટે છે. એટલે આગળ હવે આ મંત્ર સમજાવતા કે છે છંદસામ વેદાનામ વૃષભ યત છંદસામ વૃષભો વિશ્વરૂપ યહ છંદસામ. છંદસામ એટલે કે વેદોમાં. તો કે આ વેદોમાં શું છે? વેદાનામ છંદસામ, સર્વ વેદોમાં વૃષભ. વૃષભ એટલે શ્રેષ્ઠ. સાંઢને વૃષભ કહેવામાં આવે. તો આ વૃષભ છે એ કેવો છે? અહીંયા આગળ કે છે વેદાનામ. ચાલો લગ્નમાં જવું. હા કઈ વેદાનામ, આ વેદો જે છે એ વેદોનો વૃષભ. વૃષભ એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે છંદસામ વેદાનામ વૃષભ ઈવ વૃષભ પ્રાધાન્યાત. જેવી રીતે ગાયના ધણમાં પેલો સાંઢ અલગ હોય એમ અહીંયા સર્વ વેદોમાં આ વેદો છે તે વેદો માટે આ ઋષભ કોણ છે? પ્રાધાન્યત કોણ છે? એ શંકરાચાર્યજી કહેતા જો પછી કહેશે. પણ એ ઋષભ કોણ છે? આ ઓમકાર છે. અહીંયા આગળ કોની પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી છે? ઓમકારની પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી છે. અને એટલે પહેલા ઓમકારની સ્તુતિ કરતા કે છે સર્વ વેદો હોય તો કોણ છે? ઓમ છે. અને ઓમ કેવો છે? સર્વમાં અલગ તરી આવે છે. વિશ્વરૂપ, એ ઓમ કેવું છે? રૂપ. ઓમ જ સર્વ છે. માંડ્યુક્ય ઉપનિષદમાં આપણે જોઈશું ઓમિતિ સર્વ, ઓમ જ સર્વ છે. તે શંકરાચાર્યજી કહે છે કેમ? સર્વરૂપ. આ ઓમ તો સર્વરૂપ છે. પ્રશ્ન ઉપનિષદમાં આપણે જોયું કે ઓમકાર જે છે એની 3 માત્રાઓ છે. ઓમકારની જે 3 માત્રાઓ આપણે પ્રશ્ન ઉપનિષદમાં જોઈ, એ ઓમકારની 3 માત્રામાં સર્વ જગતનો આપણને ચર્ચા કરી બતાવી. અ એટલે શું છે? આ વિરાટ સ્વરૂપ છે. ઉ એટલે હિરણ્ય ગર્ભ છે. મકાર એટલે શું છે? મકાર એટલે સંપૂર્ણ ઈશ્વર છે. આમ સર્વરૂપ. ઓમકાર કેવો છે? સર્વરૂપ. ઓમ એમ ભગવાનનું નામ છે. તસ્ય પ્રણવ તસ્ય વાચક. આ પ્રણવ ભગવાનનું નામ છે, પણ એ પ્રણવ કેવો છે? સર્વરૂપ પણ છે. અને એટલા માટે શું કીધું? વિશ્વરૂપ. આ ઓમકાર વેદનો આ ઓમ એ કેવો છે? સર્વરૂપ છે. એટલું જ નહીં, સર્વવાગ વ્યાપ્તે હે. સર્વ વાગમાં સર્વ વાણીઓમાં પણ જે વ્યાપ્ત છે એ પણ કોણ છે? આ ઓમકાર જ છે. તો કે સર્વ વાણીઓમાં વ્યાપ્ત છે એવું કેમ કીધું? એટલે એ શંકરાચાર્ય યથા શંકુ નામ, એ ફક્ત એક થોડા 2 શબ્દો આપીને શંકરાચાર્યજી આપણે મંત્ર દર્શાવે છે. યથા શંકુ નામ. આ શંકુ નામ એટલે કે આ પાંદડા હોય, એ પાનની બધી નસ હોય. આજે આ પીપળાનું પાન આ લોકો ખોવીને સૂકવી નાખે, પછી એની આખી જાડી દેખાય આપણને. પછી જાડી પર એ લોકો બધા પેઇન્ટિંગ કરે. આ બજારમાં ખાસ મળે. તો એ જાડી જે છે નસની આખા પાનમાં કેવી છે? ફેલાઈ ગયેલી છે, વ્યાપ્ત છે. એ જાડી જે છે એ નસ બધી એની નસ આખા પાન પર ફેલાયેલી છે. એટલે કે છે યથાશંકુના સર્વાણી પર્ણાની સંતૃણા. જેવી રીતે પર્ણની સર્વ પર્ણોમાં સર્વ પાંદડાઓમાં એની નસ કેવી છે? સંપૂર્ણ પર્ણમાં વ્યાપ્ત છે. તથા ઓમકારેણ સર્વ વાક સંતૃણા. એ જ રીતે આ ઓમ દ્વારા સંપૂર્ણ વાક પણ કેવી છે? વ્યાપ્ત છે. સર્વ વાગ વ્યાપ્તે હે. સર્વ વાણીઓમાં આ ઓમકાર તો વ્યાપ્ત જ છે. કેમ? જો આપણે આગળ જોઈ ગયા, ઓમમાં 3 અક્ષરો છે, અ, ઉ અને મ. 3 જે વર્ણ છે અ, ઉ, મ, આપણે જયારે એમ કહીએ ત્યારે અ એટલે કયો છે? તો કે કોઈ પણ
મનુષ્ય હોય એ જયારે મોઢું ખોલીને પહેલો અક્ષર બોલવાનો પ્રયત્ન કરે તો કયો નીકળે? અ. જો વિચારો, મોઢું બંધ કરીને પછી બોલવાનો પ્રયત્ન કરે તો કયો અક્ષર નીકળે? મ. જો વિચારો, અ અને મ. તો આ કંઠ છે અને આ ઓષ્ઠો છે. તો કે બધી વાણી કોની વચ્ચે છે? આ અ અને મની વચ્ચે જ છે. તો બાકીના વચ્ચેના જે બધા વર્ણો છે એને દર્શાવવા માટે શું કીધું? ઉ એટલે મધ્યમાં છે. અ, અકાર, ઉકાર અને મકાર સર્વ વાણીઓમાં આ વ્યાપ્ત છે. અ અને ઉ મળીને ગુણ થઈને ઓ બની જાય એટલે આપણે શું કહીએ? ઓમ. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? સર્વ વાણીઓમાં પણ આ સર્વ વાણીઓમાં આ ઓમકાર પણ વ્યાપ્ત જ છે. એટલું જ નહીં, સર્વ રૂપ પણ ઓમકાર છે. વાણીઓમાં પણ વ્યાપ્ત છે, સર્વ રૂપોમાં પણ આ ઓમકાર જ છે. અને એટલા માટે યથા શંકુના સર્વાણી પર્ણાની સંતૃણા ઇતિ શ્રુતિ અંતરાત અતઃ એવ ઋષભત્વમ ઓમકારસ્ય. અને એટલા માટે આ ઓમકાર માટે ઋષભત્વમ કેવું પણ યોગ્ય જ છે. આ ઓમકાર ઋષભ સમાન જ છે. સર્વ વેદોમાં એ શ્રેષ્ઠ છે. સર્વ વેદોમાં એ જુદો તરી આવે છે આ ઓમકાર જે છે. એટલું જ નહીં, ઓમકાર અત્ર ઉપાસ્ય ઇતિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે અહીંયા ઘડી કોની ઉપાસના કરવાનું કીધું? આ ઓમકારની ઉપાસના કરવાની છે. ઓમકાર અત્ર ઉપાસ્ય ઇતિ ઋષભાદિ શબ્દૈ સ્તુતિ ન્યાયૈવ ઓમકારસ્ય. આમ આ ઋષભ શબ્દ દ્વારા ખરેખર ઓમકારની શું કરવામાં આવી છે? સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. અને ઓમકારની સ્તુતિ શાના માટે કરવામાં આવી? તે કે આ ઓમકારની ઉપાસના દ્વારા જ આપણને મેધાની પણ પ્રાપ્તિ થઈ શકે. ઓમકારની ઉપાસના દ્વારા જ આપણું મન શાંત થઈ શકે, એકાગ્ર થઈ શકે. સમજો, ઓમકારની ઉપાસના બધા જ તમે જુઓ તો દરેક ઉપનિષદમાં ઓમકારની ઉપાસના છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં પણ ઓમકારની ઉપાસના છે. પ્રશ્નોપનિષદમાં પણ આપણે ઓમકારની ઉપાસના જોઈ ગયા. કઠોપનિષદમાં પણ ઓમકારની ઉપાસના. નચિકેતાને યમરાજા શું કે છે? તું જે પૂછી રહ્યો છે ઓમ ઇતિ એ તત, એ ઓમ જ છે. આમ ઓમ એ બ્રહ્મનું જ નામ છે. સર્વ ઉપનિષદોમાં ઓમકારની ચર્ચા જોવા મળે છે. આ ઓમકાર જ ખરેખર ઉપાસ્ય છે, જેના દ્વારા આ બ્રહ્મ જ્ઞાનનું અધિકારીત્વ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે. એટલે આવું આપણે સાંભળીએ એટલે આપણા મનમાં શું આવે? આપણે ઓમકારની પૂજા કરીએ, ઓમકારની સ્તુતિ કરીએ. જો એટલા માટે કોઈ પણ મંત્ર હોય, દરેક મંત્ર શરૂઆત ક્યાંથી થાય? ઓમથી જ થાય. પણ કે એકલો ઓમ કરીએ તો ચાલે કે નહીં? ગીતામાં પણ ઓમકારની ચર્ચા છે. ઉપાસના 8મા અધ્યાયમાં ઉપાસનામાં ઓમકારની ચર્ચા ત્યાં પણ છે. પણ કે એકલો ઓમકારની ઉપાસના કરીએ તો ચાલે કે નહીં? ઓમ ઓમ ઓમ. શાસ્ત્ર કે છે આ ઓમકાર ફક્ત શુદ્ધ ઓમકારની ઉપાસના માત્ર સંન્યાસીઓ માટે છે. કેમ કે આ ઓમકારની ઉપાસના જે છે એ મનમાં એક પ્રકારથી વૈરાગ્ય કેળવે. આ ગ્રહસ્થને વૈરાગ્ય થયું તો ઘર રખડી પડે. જો સમજવા, એટલા માટે ગ્રહસ્થ માટે એકલો ઓમકાર નથી. ગ્રહસ્થ માટે શું કરવામાં આવે? ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમો નારાયણાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. આમ મંત્ર દર્શાવવામાં આવે. શુદ્ધ ઓમની ઉપાસના માત્ર સંન્યાસી માટે છે. બાકી બધાને કેવું છે? ભગવાનના નામ સાથે એ ઓમકારની ઉપાસના કરવામાં આવે. અને એટલે કે છે સંપૂર્ણ વેદોમાં આ ઓમકારની જ ઉપાસના દર્શાવવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં, છંદોભ્ય વેદેભ્ય વેદાહ અમૃતમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે છંદોભ્ય અમૃતાત. તો કે આ અમૃતની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. આ વેદો દ્વારા અમૃતની પ્રાપ્તિ થાય છે. છંદભ્ય. શંકરાચાર્યજી કહે છે વેદેભ્ય વેદાહ અમૃતમ. જો આ સમજો, આ વેદ શું છે? અમૃત છે. તો કે વેદો ખરેખર અમૃત છે. અમૃત એટલે શું છે? જે નિત્ય છે.
કે વેદો ખરેખર અમૃત નથી. જો આ સમજવાનું કે વેદોની પણ શું કરવામાં આવ્યું? સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં ભગવાને આ વેદોની રચના કરી. ભગવાન સ્વયં કહે છે વેદાંતકૃત આ વેદની રચના કરનાર હું છું. જો વેદોની રચના કરવામાં આવી હોય તો એ નિત્ય કહેવાય નહીં. પણ તો પછી એને નિત્ય શા માટે કહો છો? એટલે કે છે પ્રવાહ નિત્યત્વ. જ્યાં સુધી આ સૃષ્ટિ છે, સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં એકવાર વેદની ઉત્પત્તિ થઈ ગઈ, પછી સંપૂર્ણ સૃષ્ટિમાં વેદ શું રહે છે? નિત્ય છે. એ ટીકાકાર બહુ સરસ કે છે કે આ વેદને નિત્ય એટલા માટે કીધું, વેદાનામ અમૃતત્વમ નિત્યત્વમ તચ્ચ અવાંતર પ્રલય નાશ અભાવ રૂપમ વિવક્ષિતમ. કે આ અમૃતત્વમ બતાવવામાં આવ્યું. એ કઈ રીતે છે કે અહીંયા આગળ જેટલા પણ પ્રલય થતા રહે આ પૃથ્વી પર, અનેક પ્રકારથી નાશ થતા રહે, પણ વેદનો નાશ થતો નથી. પણ આ નિત્ય પ્રવાહ, જો આ સમજો, સૂર્ય જે છે ને એને નિત્ય પ્રવાહ કહેવામાં. નિત્ય પ્રવાહત્વમ એટલે કે ગંગા પણ કેવી છે? નિત્ય પ્રવાહત્વમ. ગંગાને પણ કહેવાય. તમે આ ગંગા છે એમ કહો, પણ ગંગા ખરેખર શું છે? પાણીનો શું છે? પ્રવાહ છે. ઇટ્સ અ ફ્લો. જો સમજો, આ ગંગા એમ જયારે કહીએ, પણ આમ આંગળી લગાવી એટલે તો પાણી ક્યાં પહોંચી ગયું હોય? જો વિચાર, તો ગંગા એક પ્રવાહ છે. એ પ્રવાહને જ આપણે શું કહીએ છીએ? એને ગંગા કહીએ. અને એ નિત્ય પ્રવાહ છે. કેમ? હંમેશા એ પાણી એમાં રહે જ છે. આ પૃથ્વી પણ જ્યારથી બની ત્યારથી આ પૃથ્વી છે જ. એટલે પૃથ્વી આપણા માટે કેવી કહેવાય? નિત્ય કહેવાય. સૂર્ય આપણા માટે કેવો કહેવાય? નિત્ય કહેવાય. એકવાર એની રચના થઈ પછી એ રહે છે. પણ આ પ્રવાહ નિત્યત્વમાં એક છે કે સૂર્ય છે કાયમને માટે આપણે દ્રષ્ટિએ, પૃથ્વી છે કાયમને માટે, ગંગા છે કાયમને માટે. પણ પ્રવાહ નિત્યત્વ આપણે એમને કીધું. કેમ? કારણ કે સતત બદલાતા રહે છે. જો આ સમજવા, સૂર્યમાં પણ સતત વિકાર થઈ રહ્યો છે, પૃથ્વીમાં પણ સતત વિકાર થઈ રહ્યો છે, ગંગા જેને કહીએ એ પણ શું છે? સતત વિકાર થઈ રહ્યો છે. તો નિત્ય છે ખરા, પણ એ નિત્ય ક્યાં સુધી છે? આ સૃષ્ટિ છે ત્યાં સુધી. એટલે કે છે એ જ રીતે આ વેદ પણ છે, પ્રવાહ નિત્યત્વ વેદનું છે. આત્યંતિક પ્રલય નિત્યત્વમ ન અસ્ત વેદાનામ. આત્યંતિક પ્રલય જયારે થઈ જાય છે, સર્વ વસ્તુ જયારે અવ્યક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લે છે. ગીતામાં ભગવાન કીધું, બ્રહ્માજીનો જયારે દિવસ થાય ત્યારે આ સંપૂર્ણ જગતની ઉત્પત્તિ કરવામાં આવે. બ્રહ્માજીની રાત્રિ થાય ત્યારે આ સંપૂર્ણ જગત શું થઈ જાય છે? અવ્યક્ત અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે. તો એ અવ્યક્ત અવસ્થા વખતે વેદો રહેતા નથી. અવ્યક્ત અવસ્થામાં વેદો પણ શું થઈ જાય છે? અવ્યક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લે, નાશ પામે છે. અને એટલા માટે વેદ અમૃત ખરું, પણ એ અમૃતત્વ કેવું છે? એટલે અહીંયા ટીકાકાર કે છે એ વેદનું અમૃતત્વ જે બ્રહ્મનું અમૃતત્વ છે એવું નથી. બ્રહ્મ તો નિત્ય છે, એક બ્રહ્મ જ છે જે નિત્ય છે. જો સમજ, દરેક વસ્તુ બાકીની કેવી છે? પ્રવાહ નિત્યત્વ છે. અને એટલે કે છે અમૃતમ તસ્માદ અમૃતાત અધિસંબભૂવ. તો કે આ તમે જે કીધું કે આ વેદોમાં શ્રેષ્ઠ જે છે એ ઓમકાર છે, પણ એ વેદોમાં જે શ્રેષ્ઠ ઓમકાર છે એ ક્યાંથી આવ્યો? એટલે શું કે છે? વેદાનામ અમૃત સંબભૂવ. આ વેદમાંથી જ સારી રીતે આ બધી વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ છે. કે શું શું ઉત્પન્ન થયું? આ ઓમકાર પણ વેદમાંથી જ ઉત્પન્ન થયો. લોક દેવ વેદ વ્યાહૃતિભ્ય. આ બધી વસ્તુ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે? અહીંયાથી જ છે. વેદમાંથી જ સંપૂર્ણ લોકોની ઉત્પત્તિ થઈ, દેવતાઓની ઉત્પત્તિ થઈ, વેદની ઉત્પત્તિ થઈ. આ બધી વસ્તુની ત્યાંથી જ ઉત્પત્તિ થઈ. વેદ સ્વયં અમૃત છે, એમાંથી જ આ બધી વસ્તુઓની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એટલું જ નહીં, સારિષ્ટમ જિગૃક્ષ પ્રજાપતે હે. પણ જે વેદમાંથી આ બધી વસ્તુઓની ઉત્પત્તિ થઈ છે એ સર્વમાં સારિષ્ટમ જિગૃક્ષ. સારિષ્ટમ એટલે કે સંપૂર્ણ બધી વસ્તુઓનો જે સાર રૂપ છે, એ સાર રૂપને ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છાથી. જિગૃક્ષ એટલે શું છે? ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છાથી.
એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે આ સર્વમાં જે લોક છે, વેદ છે, દેવતાઓ છે, અનેક યોનિઓ છે, આ બધામાંથી સાર રૂપને ગ્રહણ કરવા માટે પ્રજાપતિએ શું કર્યું? તપસ્યતઃ, તપસી. એ પ્રજાપતિ બ્રહ્માજીએ તપશ્ચર્યા કરી અને તપસ્યામાંથી શું ઉત્પન્ન થયું? ઓમકાર. આમ આ સંપૂર્ણ વેદમાંથી જ સાર રૂપે પ્રજાપતિ બ્રહ્માજીએ આ તપશ્ચર્યા દ્વારા ઓમકારને પ્રગટ કર્યા. જો એટલા માટે બ્રહ્માજી જયારે સૃષ્ટિની રચના કરવાનો પ્રારંભ કરે ત્યારે પણ શું બોલે છે? ઓમ અથ, ઓમ અથ, ઓમ અથ. એટલે કે છે આ બ્રહ્માજીએ તપશ્ચર્યા કરી અને તપશ્ચર્યાને અંતે સારિષ્ઠત્વેન પ્રત્યભાથી આ ઓમકાર સર્વના સાર સ્વરૂપ શ્રેષ્ઠ ઓમકારની ઉત્પત્તિ થઈ. સંબભૂવ, જો આ સમજવાનું, એ ઓમકારની ઉત્પત્તિ થઈ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આમ ઓમકાર કઈ અચાનક ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુ નથી. જો સમજો, નહીં નિત્યસ્ય ઓમકારસ્ય અંજસા એવ ઉત્પત્તિ કલ્પ્યતે. અચાનક જ આ ઓમકાર આવી ગયો એવું નથી. શું કે છે? નિત્યસ્ય ઓમકારસ્ય. આ ઓમકાર તો નિત્ય છે, અચાનક જ એની ઉત્પત્તિ થઈ એવું જોવાનું નથી. બ્રહ્માજીએ તપશ્ચર્યા કરી સતપોતપ્યત. જો આ પુરાણમાં પણ આ બધી આ વેદમાં જે ચર્ચાઓ છે એને જ કથા દ્વારા પુરાણમાં બતાવવામાં આવે. આ સમજવાનું. નારાયણ એટલે અવ્યક્ત અવસ્થા છે. નારાયણ એટલે શું છે? અવ્યક્ત અવસ્થા છે. એ નારાયણની નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થયું. એ કમળ પર બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા. એ બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા. બ્રહ્માજીએ ચારે બાજુ જોયું, એમના 4 મુખ થઈ ગયા, પણ એમને કઈ દેખાયું નહીં, કઈ સમજાયું નહીં. અને એટલા માટે બ્રહ્માજીએ શું કર્યું? તપશ્ચર્યા કરી. વળી પાછા એ કમળની નાડીમાં જતા રહ્યા અને ત્યાં બેસીને એમણે વર્ષો સુધી તપશ્ચર્યા કરી. એ તપશ્ચર્યાના અંતે એમને આ ઓમકારના ધ્વનિનું શ્રવણ થયું. જો આપણે આ કથા કહેવામાં આવે, આ સમજવાનું. એટલે અહીંયા શંકરાચાર્યજી કહે છે અચાનક જ આ ઓમકાર જે છે એ ઓમકારની અચાનક ઉત્પત્તિ થઈ નથી. બ્રહ્માજીએ તપશ્ચર્યા કરી અને એ તપશ્ચર્યા દ્વારા જ એ તપશ્ચર્યાના બળ સ્વરૂપે સંપૂર્ણ વેદોના સાર સ્વરૂપ આ વેદના સારની ઓમકારની ઉત્પત્તિ થઈ. એટલું જ નહીં, સહ એવં ભૂત ઓમકાર ઇન્દ્ર સર્વકામેશ પરમેશ્વર. આ ઓમકાર છે જે પરમેશ્વર છે, સર્વ વાણીનું સ્વરૂપ છે, સર્વ સ્વરૂપે જે આ ઓમકાર જે છે. એવં ભૂત ઓમકાર, એવં ભૂત ઓમકાર ઇન્દ્ર. અહીંયા આગળ શું કીધું? સમે ઇન્દ્ર. અહીંયા ઓમકારનું બીજું નામ આપવામાં આવ્યું. શું કીધું? ઇન્દ્ર એવું કીધું. ઇન્દ્રનો એક અર્થ થાય ઈશ્વર. ઇન્દ્રનો એક અર્થ શું થાય? ઈશ્વર થાય. સ્વર્ગનો ઈશ્વર કોણ છે? ઇન્દ્ર છે. ઇન્દ્રનો બીજો અર્થ થાય શ્રેષ્ઠ. જે શ્રેષ્ઠ છે, જે સર્વનું શાસન કરનાર છે, જે પરમેશ્વર છે, એને પણ ઇન્દ્ર કહેવામાં. જો એટલા માટે મહેન્દ્ર, જો સમજો, મહેન્દ્ર એમ કહેવામાં આવે. અનેક નામ આવે, દેવેન્દ્ર, મહેન્દ્ર. ઇન્દ્ર એટલે શું છે? દેવેન્દ્ર એમ કહે કે દેવોમાં જે શ્રેષ્ઠ છે અથવા દેવોનો જે ઈશ્વર છે. આમ ઇન્દ્ર શબ્દનો ખરેખર અર્થ શું છે? ઈશ્વર અથવા તો શ્રેષ્ઠ એવો થાય. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અહીંયા પેલો ઇન્દ્ર એટલે સ્વર્ગનો રાજા નહીં લેવાનો. એટલે શું કહે છે? સહ એવં ભૂત ઓમકાર ઇન્દ્ર. આવા પ્રકારનો જે સર્વ વેદના સાર સ્વરૂપ છે, જે બ્રહ્માજીના મુખમાંથી પ્રગટ થયું છે, એ ઓમકાર જ અહીંયા કોણ છે? ઇન્દ્ર છે. એ જ ઓમકાર શું કરે? એ ઓમકાર કેવો છે? સર્વકામેશ. જો પરમેશ્વરનું એક બીજું રૂપ છે ઓમકાર. એમ જયારે કીધું તો શંકરાચાર્યજી બીજું નામ આપે છે. પહેલા કીધું વિશ્વરૂપ છે, સર્વરૂપ ઓમકાર છે. પછી કીધું સર્વ વાણીમાં વ્યાપ્ત છે. હવે બીજું રૂપ પ્રગટ કરતા કે છે સર્વ કામેશ.
પરમેશ્વર. એ પરમેશ્વર ઓમકાર જે છે કેવા છે? સર્વ કામેશ, સર્વ ઈચ્છાઓને પૂર્તિ કરનાર ઈશ્વર સ્વરૂપ એ ઓમકાર છે. જો ગીતામાં ભગવાન એ જ કર્મ તમે કરો છો, કર્મફળ તમે ઉત્પન્ન કરી શકો નહીં. કર્મ તમારા હાથમાં છે, પણ કર્મ કર્યા પછી કર્મફળ ઉત્પન્ન કરનાર પરમેશ્વર છે. તમને કર્મફળ કોણ આપે છે? ઈશ્વર તમને કર્મફળ આપે છે. જો આ કર્મફળ ઈશ્વરનો પ્રસાદ છે ને, આ બુદ્ધિ બહુ જરૂરી છે. અને એટલે માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે અહીંયા પ્રાર્થના આપણે કરીએ છીએ પરમાત્માને, પણ એ પરમાત્માને પ્રાર્થના જે કરીએ છીએ એ પરમાત્મા કોણ છે? સર્વ ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરનાર છે, કર્મફળ દાતા પરમેશ્વર છે. આમ પરમેશ્વરની અહીંયા ઓમકાર સ્વરૂપ પરમેશ્વરની આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, અને એ પરમેશ્વર કોણ છે? કર્મફળ દાતા પરમેશ્વર છે. અને એટલે કે છે મા મેધયા પ્રજ્ઞયા સ્પૃણોતુ પ્રીણયતુ. હે પરમેશ્વર, હે ઓમકાર સ્વરૂપ પરમેશ્વર, મને શું કરો? મામ મેધયા સ્પૃણોતુ, મને આ મેધા તમે પ્રદાન કરો. પ્રીણયતુ, મને તમે આપો. જો સમજો, આપ પ્રસન્ન થાવ, પ્રસન્ન થઈને તમે મને શું કરો? આ મેધા તમે મને આપો. જો વિચાર, આ ભગવાન પાસે માગવું હોય ને તો ભગવાન પાસે આવું માગવાનું હોય. આપણે રસ્તે ચાલતા વસ્તુ માગતા રહે, ભગવાન અમારી લોન પાસ થઈ જાય, ભગવાન મારો છોકરો 12માં પાસ થઈ જાય, ભગવાન મારા છોકરાને લગ્ન થઈ જાય, ભગવાન મારા છોકરાને ત્યાં પારણું બંધાય. શ્રુતિ માતા આપણને બતાવે છે શું માગવું જોઈએ. શું કે છે? સમે ઇન્દ્રો મેધયા સ્પૃણોતુ, આ મેધા દ્વારા, પ્રજ્ઞા દ્વારા મારી બુદ્ધિને તમે પ્રકાશિત કરો. સમેધયા સ્પૃણોતુ બલયતુ, મારી બુદ્ધિને કયું બળ આપો? આ મેધાનું બળ આપો. આ બધા ગ્રંથ હું ધારણ કરી શકું, ગ્રંથના અર્થનું હું ચિંતન કરી શકું, એવું બળ તમે મારી બુદ્ધિમાં આપો. કેમ? પ્રજ્ઞા બલમ હિ પ્રાર્થ્યતે. શંકરાચાર્યજી કે છે ખરેખર કયા બળની અહીંયા પ્રાર્થના કરવામાં આવે? જો આ વિચાર, અમને ઘણી વાર છે ને ભણવાનો કંટાળો આવતો, સ્કૂલમાં જાય ને પછી બધું બહુ વાંચવાનું હોય, પછી આમ કંટાળો આવે. જો આ સમય એટલે મારા બાપુજી હતા ને બધું બહુ નાની નાની વાતો બહુ સરસ કહેતા. એટલે પછી એવું કે બુદ્ધિ બળવાન કે ભેંસ બળવાન? જો આ સમજો, ભેંસ ગમે એવી મોટી હોય ને ગમે એવા એના શિંગડા હોય, પણ છેવટે એના પર પણ બળ કોનું ચાલી જાય? આ બુદ્ધિનું બળ. જો સમજો, હાથી ગમે એટલો મોટો હોય, સિંહ ગમે એટલો શક્તિશાળી હોય, ગમે એવો હિંસક હોય, આ બુદ્ધિના બળથી આપણે એને શું કરીએ છીએ? જો સમજો, એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? ભગવાન આ સર્વ કર્મ ફળ આપનારા આ પરમેશ્વર ઓમકાર સ્વરૂપ જે પરમાત્મા છે, એ પરમાત્મા પાસે આપણે શું માંગવાનું છે? પ્રજ્ઞા બલમ હિ પ્રાર્થ્યતે. આ પ્રજ્ઞા બળની જ પ્રાર્થના કરવા. બુદ્ધિ બળ હોય ને તો બધું પાર થઈ જાય. જો સમજો, બુદ્ધિ બળ હોય, ગમે એવી મુશ્કેલી આવે, બુદ્ધિ બળ હોય તો એમાંથી આપણે શું કરી શકીએ? પાર કરી શકીએ. ભગવાન પાસે આપણે નાની મોટી વસ્તુઓ માગતા રહીએ. એટલે શ્રુતિમાં જો સમજો, શ્રુતિમાં પ્રાર્થના શીખવે અને પ્રાર્થના દ્વારા શું માગવું ને એ આપણને શીખવે. એટલે માટે શ્રુતિ માતા કહેવાય. સમજ. પણ આપણી હાલત શું છે? આપણી હાલત પેલી ભિખારી જેવી છે. એક દિવસ રાજાએ જાહેર કર્યું, આજે મારી પાસે જેને જે વસ્તુની જરૂરિયાત હોય, આવશ્યકતા હોય, એ તમે માગી લેજો. બધા કોક એક જમીન આપો ને કોક એક મારી છોકરીને લગ્ન છે ને આટલું આપો ને કોઈ કે આ માગ્યું ને પેલું માગ્યું. જો દરેકે પોતાના જીવનની જરૂરિયાત પ્રમાણે માંગણી કરી. પછી એક ભિખારી હતો. ભિખારીએ જઈને શું કર્યું? મને ભિક્ષા માંગવાનું એક પાત્ર આપો. રાજા પાસે તું ગયો છે, અને રાજા કેવો છે? સર્વ કામેશ. જો સમજો, સર્વ કર્મ ફળ દાતા ઈશ્વર છે, સર્વ આપી શકે એવું ઈશ્વર છે. એમ રાજા પાસે પેલો ગયો, એ 100 સોના મોર માંગવાની હતી, એની બદલે શું માંગ્યું?
ભીખ માગવાનું, પાત્ર માગ્યું. એનો અર્થ શું થયો? એને એવું માગ્યું જે એનું ભિખારીપણું નિવૃત્ત નહીં કરે. જો આ સમજો, પાત્ર માગીને એને એનું ભિખારીપણું તો શું કર્યું? ચાલુ જ રાખ્યું. એમ આપણે ભગવાન પાસે ભીખ માગીને શું કરીએ છીએ? આપણું ભિખારીપણું ચાલુ જ રહે. જો આ સમજો, આપણે બધા ભીખ માંગતા જ રહીએ. કેમ? કેમ કે પેલું એક માગે. જો આ સમજો, મારો છોકરો ભણી રહે એટલે ભગવાન કે ભણી રહ્યો, લે. ભગવાન નોકરી આપો, લે નોકરી આપી. ભગવાન છોકરી આપો, લે છોકરી આપી. જો એક પછી એક શું કરતા રહીએ? માંગતા જ રહીએ. પણ માંગવાનો અંત આવતો જ નથી. આપણો ભિખારીપણાનો અંત આવતો જ નથી. ભગવાને આ મનુષ્ય શરીર આપીને આપણને આ તક આપી છે કે આ ભિખારીપણાનો કાયમને માટે અંત લાવી દઈએ આપણે. પણ આપણે શું કરતા રહીએ છીએ? એ ભિખારીપણું ચાલુ જ રાખીએ. જો વિચારો, આપણું ભિખારીપણું જતું જ નથી. આ જગત પાસે ભીખ માંગતા રહીએ છીએ અને ભગવાન પાસે શું કરતા રહીએ છીએ? અને એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? બલય હતું. આ બળ છે, બુદ્ધિ એ બળ છે. બુદ્ધિ બલમ હી. જો આ સમજો, આ જગતમાં જો કહીએ ને, મેઘ સમાન જળ નહીં, આત્મ સમાન બલ નહીં. બીજું બધું હોય પણ જો આત્મવિશ્વાસ જ નહીં હોય, આપણે નિર્ણય જ નહીં કરી શકતા હોય, આપણે આત્મબળ જ નહીં હોય, તો પછી બાકીનું જીવન આપણું કેવું છે? પરતંત્રતા છે. જો સમજો, આત્મબળ નહીં હોય એટલે સતત આપણે કેવું જીવન જીવીએ? પરતંત્રતાનું જીવન જીવીએ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, અહીંયા આગળ શ્રુતિ માતા આપણને શીખવે છે કે સર્વ સ્વરૂપ, સર્વ વિશ્વરૂપ એ પરમાત્મા જે છે, એ પરમાત્મા પાસે આપણે કયું બળ માગીએ? આ પ્રજ્ઞા બળ માગી લઈએ. એકવાર પ્રજ્ઞા બળ આપણને મળી ગયું પછી ગમે ત્યાં હોઈએ. જો એટલા માટે આ બધી કહેવતો આમસ્તી નથી પડેલી. આ સમજવાનું. સ્વદેશે પૂજ્યતે રાજા, સ્વદેશે પૂજ્યતે રાજા, ગ્રામે પૂજ્યતે પંડિત. આ પંડિતની ઓળખ ક્યાં સુધી હોય? કર્મકાંડ કરાવતો હોય, ગામનો ગોળ કહેવાય. જો આ સમજ, રાજાનું જ્યાં ઘડી સુધી હોય, સંપૂર્ણ નગરમાં, પોતાના દેશમાં. વિદ્વાન સર્વત્ર પૂજ્યતે. પણ વિદ્વાન શું છે? કોઈ પણ દેશમાં ગયો એની ત્યાં આગળ સન્માન થવાનું જ છે. તો વિદ્વાનનું પણ બળ કયું છે? પ્રજ્ઞા બળ છે. જો સમજો. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, પ્રજ્ઞાબલમ હિ પ્રાર્થ્યતે. ખરેખર જો પ્રાર્થના કરવી હોય તો આ પ્રજ્ઞાના બળની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, પ્રજ્ઞા મેધાની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. કેમ? નાયમાત્મા બલહીનેન લભ્ય. આ આત્મજ્ઞાનની ચર્ચા કરીએ છીએ આપણે, બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાતો કરીએ છીએ, પણ આ બ્રહ્મ જ્ઞાન કોને પ્રાપ્ત થાય છે? નાયમાત્મા બલહીનેન લભ્ય. જેને આત્મબળ નથી એને આ આત્મજ્ઞાન ક્યારેય થતું નથી. એને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે, અમૃતસ્ય, અમૃતત્વ હેતુભૂતસ્ય બ્રહ્મ જ્ઞાનસ્ય. આપણે બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે આ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. અને બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય જે કેવું છે? અમૃતત્વમ છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન જ છે વટે અમૃતત્વમ છે. એકવાર આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું પછી શું છે? પછી ફરીથી મોહ આવતો નથી. ભગવાન ગીતામાં શું કહે? એશા બ્રાહ્મી સ્થિતિ પાર્થ ન એના પ્રાપ્ય વિમુખ્યતી. આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાર્થના છે. અને બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાર્થનામાં બ્રહ્મ જ્ઞાનના અધિકારીત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે કોની ચર્ચા કરીએ છીએ? પ્રજ્ઞા બળની પ્રાર્થનાની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. અને આગળ કીધું એમ આ જપ હોમ છે. અહીંયા શું કરવાનું છે? આ મંત્રનો જપ દ્વારા આપણે પરમાત્મા પાસે આ ઓમકાર દ્વારા કોની માંગણી કરીએ છીએ? મેધયા સ્પૃઢોતું. મને મેધા તમે ભગવાન આપો. શંકરાચાર્યજી કહે છે, પણ તમે અહીંયા આગળ બ્રહ્મ જ્ઞાન એવું કેવી રીતે કીધું? અહીંયા આગળ તો મેધા માગી છે, પતી ગઈ વાત. અધિકાર સમજવાનું. શંકરાચાર્ય આગળ શું કે છે? કારણ કે અહીંયા પ્રકરણ શાનું શરૂ થઈ ગયું છે? આ ઉપનિષદ છે, સંહિતા ઉપનિષદ છે. અને ઉપનિષદ એ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. તો બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે આ મેધા આપણે માગી રહ્યા છે. વધારે કમાણી કરું કેમ અને લોકોને કેમ ઉલ્લુ બનાવવું એના માટે મેધા નથી. આ મેધા શાના માટે છે? બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે. બ્રહ્મ જ્ઞાન અમૃતત્વ પ્રાપ્તિ.
આ બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે, આત્મજ્ઞાન માટે આપણે શું કરીએ છીએ? આ મેધાની માંગણી કરીએ છીએ. કેમ? હે દેવ ધારણ ધારયિતા ભૂયા સંભવે એમ. આ બ્રહ્મ જે છે, પરમાત્મા જે છે, એ શું કરે? બ્રહ્મણ ધારણ સંભવાત અમૃતત્વ શબ્દેન મુખ્યાર્થાત અન્ય દેવ કિંચિત લક્ષણીયમ. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન દ્વારા જ શું કરીએ? ધારણ. હજા સમજ બહુ સુંદર છે. આગળ શું કે છે? મેધયા સ્પૃણોતુ અમૃતત્વસ્ય. આ અમૃતત્વ દ્વારા જ હે દેવ અમૃતસ્ય દેવ ધારણો ભૂયાસમ. અમૃતસ્વ, આ અમૃતત્વ જે છે એને પણ હું શું કરું? સારી રીતે ધારણ કરું. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન ને પણ મારે ધારણ કરવું પડે. સમજો? એટલા માટે કોઈ પણ જ્ઞાન આપણે મેળવીએ, એ જ્ઞાન મેળવ્યા પછી જ્ઞાન આપણે શું કરવું પડે? ધારણ કરવું પડે. આ મંત્ર ભણ્યા પછી મંત્ર યાદ રાખીએ આપણે, આપણી બુદ્ધિમાં રહેવો જોઈએ, ધારણ થવો જોઈએ. અને એ ધારણ થયા પછી જ એના પર આપણે શું કરી શકીએ? ચિંતન કરી શકીએ. અને એટલા માટે દેવતાને કહીએ છીએ આ મેધા તો તમે આપો જેથી હું આ બધું સમજી શકું, પણ મેધા આપ્યા પછી શું છે? હે દેવ ધારણ ધારયિતા ભૂયા સંભવે એમ. હે ભગવાન, આ તમે શું કરો? આ ધારણ પણ તમે જ કરો. જો ગીતામાં એટલે જ ભગવાન કહે છે મત્ત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ. અર્જુન, આ જ્ઞાન પણ મારાથી જ છે. સ્મૃતિ પણ કોના ધારણ છે? ભગવાન પાસેથી જ છે સ્મૃતિ માંગવાની. અને એટલે કે છે આ બધી વસ્તુને બુદ્ધિમાં ધારણ કરવા માટે હે પરમાત્મા તમે કૃપા કરો, મેધા પણ આપો, પ્રજ્ઞા બળ પણ આપો, અને સાથે સાથે આ જે પણ કંઈ શ્રવણ કરીએ છીએ એ બધું અમે સારી રીતે બુદ્ધિમાં ધારણ પણ કરી શકીએ. કિમ ચ શરીરમ મે વિચર્ષણમ. પણ આ બધું હોય ને, પણ શું જોઈએ? કાલિદાસ શું કે છે? શરીરમાદ્ય ખલુ ધર્મ સાધન. આ શરીર પણ આપણું કેવું હોવું જોઈએ? સ્વસ્થ હોવું જોઈએ. જો શરીર સ્વસ્થ નહીં હોય તો પછી કઈ જ નહીં થાય. જો એટલા માટે શરીરને ફક્ત મેધા ધારણ કરીએ એમ નહીં. ભગવાનને આપણે કહીએ ભગવાન આ શરીરને પણ તમે શું કરો? ધારણ કરો. આ શરીરને ટકાવો તમે. આ મનુષ્ય શરીર છે, દુર્લભ શરીર મને મળ્યું છે. એ શરીર પણ મારું શ્રેષ્ઠ રહે, સ્વસ્થ રહે, જેથી હું આ અધ્યયન કરી શકું. જો આપણે બધાને મુશ્કેલી જ અહીંયા આપણે જયારે આપણું શરીર ઠીક હોય ત્યારે આ જગતની ખટપટમાં પડીએ, અને પછી શરીર જયારે વાંકું ચૂકું થઈ જાય, શરીરમાં ખટપટ શરૂ થાય, ત્યારે બ્રહ્મ જ્ઞાન માટેનો પ્રયત્ન કરીએ, અને ત્યારે આપણને શું લાગે? આ તો બહુ મોડું થઈ ગયું. પણ તો કોણ તને મોડું કરવાનું કીધું? આપણે હાથે કરીને જ મોડું કરતા, પછી રડવાનો કોઈ મતલબ જ નથી. જયારે કહેવામાં આવે કે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન નો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે, સાંભળવા આવો, ત્યારે શું છે? ના, મારા પોયરાને પન્નાવનો, મારો પોયરો અમેરિકા ગયો. જો વિચાર, પછી પસ્તાવે કઈ થાય ને. અને એટલા માટે શું કે છે? હે ભગવાન મારા શરીરને પણ સ્વસ્થ રાખો. આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે મેધા પણ તમે આપો. શરીરમ મે વિચર્ષણમ વિચક્ષણમ યોગ્યમ ઇતિ એતત. ભૂયાદ. શંકરાચાર્યજી કહે છે મારું શરીર પણ હે ભગવાન તમે સ્વસ્થ રાખો. સ્વસ્તિન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવા સ્વસ્તિન પૂષા વિશ્વવે. જો આ પ્રાર્થના ત્યાં એ જ છે. એ ભગવાનને જ આપણે પ્રાર્થના કરીએ, હે ભગવાન મારું કલ્યાણ થાય, મારું શરીર ઠીક રહે. આ શરીર જો સ્વસ્થ હશે તો પછી હું પ્રાર્થના કરી શકું, જપ કરી શકું, આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી શકું. જો બધું શરીર સ્વસ્થ હોય તો જ થાય. આ સમજો, આ જપ એમ કીધું, આ જપ મંત્ર છે, પણ જપ ક્યારે થઈ શકે? શરીર આપણું સ્વસ્થ હોય તો, મન આપણું પ્રસન્ન હોય તો આપણે આ જપ કરી શકીએ. આ જપ દ્વારા આપણને બ્રહ્મ જ્ઞાનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય. આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની અનુકૂળતા આપણને પ્રાપ્ત થાય. એ બ્રહ્મ જ્ઞાનની અનુકૂળતા હોય ત્યારે શરીર પણ કેવું હોવું જોઈએ? અનુકૂળ હોવું જોઈએ. આમ બ્રહ્મ જ્ઞાનની અનુકૂળતા અને શરીરની અનુકૂળતા બંને હોવા જોઈએ. અને એટલા માટે આપણે ભગવાનને કહીએ છીએ શરીરમ મે વિચર્ષણમ. મારું શરીર પણ ભગવાન યોગ્ય હોય.
जिह्वा में मधुमत्तमा. જો શ્રુતિ માતાને શું કહે ભગવાન, હે ભગવાન મારી બુદ્ધિ પણ કેવી હોય, અરે મારું જીહવા પણ કેવી હોય, મધુમત્તમ, એકદમ મધુર હોય. મધુમત્તમાં કઈ શું કે છે, અત્યંત મધુર વાણી મારી હોય. આ તો બહુ અઘરી વસ્તુ છે, આ સમજજો. એટલે જ પ્રાર્થના કરવી, સહેલી વસ્તુ હોય તો પ્રાર્થના નહીં કરવી પડે. વાણી કેવી હોવી જોઈએ આપણી, મધુર વાણી. વાણીમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પારુષ્ય, કર્કશતા, કઠોરતા આવું બધું હોવું નહીં જોઈએ. અને એટલે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, હે ભગવાન મધુમત્તમાં, શંકરાચાર્યજી કે છે અતિશયેન મધુર ભાષિણી ઇત્યર્થ. આપણી વાણી કેવી હોવી જોઈએ, અત્યંત મધુર ભાષણ કરનારી હોવી. જો આ કળિયુગમાં આવું બધું અઘરું જ છે. શરીર સ્વસ્થ રાખવું કળિયુગમાં અઘરું છે, આ મેધાય અઘરી જ છે, અને વાણીને શું છે મધુર રાખવું અઘરું જ છે. આ કળિયુગનો પ્રભાવ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કે આ જપ કરવાનો છે. જપ એટલે શું છે, આવર્તન. આપણે શું માનીએ, એક વાર મેં કરી દીધું એટલે વાત પતી ગઈ. એક વાર નહીં, જપ કોને કહેવાય, એનું આવર્તન કરીએ. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે આવા અનેક પ્રકારના છે. આ બધા મંત્રો દ્વારા, આ મંત્રોના જપ દ્વારા એક માળા આપણે એની રોજ કરીએ, ભગવાનને અનુકૂળતા કરવી જ પડે. જો આ સમજો. એટલા માટે ગીતામાં જે અર્જુને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, અર્જુન તો ભગવાનને યુદ્ધ કરવા માટે જ લઈ આવેલો. આ સમજો, ભગવાનને સારથી બનાવ્યો જેથી યુદ્ધમાં એની રક્ષા થાય. એટલે ભગવાનને એ યુદ્ધ ભૂમિમાં જે લઈ આવ્યો, એ પ્રયોજન તો એનું શું હતું, રક્ષા થાય. પણ એના મનમાં પછી આ પ્રશ્ન જાગ્યો અને એને ભગવાનને શું કીધું, કાર્પણ્ય દોષો અપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા. આમ અર્જુને આ પ્રાર્થના કરી અને પ્રાર્થનાના ફળ સ્વરૂપે ભગવાને એને આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો. એ જ રીતે આપણે પણ શું કરી શકીએ, આ કાર્પણ્ય દોષો એનો જપ કરી શકીએ. 108 વાર જો રોજ આ જપ કરીએ ને, કાર્પણ્ય દોષ, ભગવાને ગમે ત્યાંથી રણમાય હોય ને તો ભગવાને આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની શું કરવી પડે, અનુકૂળતા કરી જ આપવી પડે. તમે માંગો ને ભગવાને આપવું જ પડે. આ સમજવા કે ભગવાન જ કર્મ ફળદાતા છે, પણ આપણે પણ શું કરવું પડે, માંગવું પડે. જો આ વિચારવાનું, યુદ્ધ બે સેનાની મધ્યમાં જયારે રણસિંગુ ફૂંકાઈ ગયું હોય, શંખ ફૂંકાઈ ગયા હોય, અને અર્જુને પ્રાર્થના કરી અને બધું યુદ્ધ અટકી પડ્યું. જો વિચારી જો, ભગવાને આ બધું શું કરી દીધું. ગીતાનો તમે ઉપદેશ જો ને, આપણે વાંચીએ ને તોય 2 કલાક થાય, પાઠ કરીએ તો ગીતાનો શું થાય, 2 કલાક થાય. તો એ તો વ્યાસજીએ શ્લોક સ્વરૂપે એને રજૂ કરી દીધી. ખરેખર સંવાદ હતો. અર્જુન કઈ અર્જુનો ઉવાચ કઈ ત્યાં હતું નહીં. આ તો વ્યાસજીએ એને શ્લોક સ્વરૂપે પ્રગટ કરી. પણ અર્જુનનો અને ભગવાનનો જે સંવાદ છે, એ સંવાદમાં કઈ કઈ નહીં તો 2-3 કલાક તો થયા હશે કે નહીં. તો 2-3 કલાક માટે 18 અક્ષૌહિણી સેનાને ભગવાને શું કરી દીધી, રોકી દીધી કે નહીં. જા સમજવાનું. અર્જુને માંગણી કરી તો ભગવાને યુદ્ધ પણ અટકાવવું પડ્યું. તો પછી આપણે જો ભગવાન પાસે બ્રહ્મ જ્ઞાનની માંગણી કરીએ તો ભગવાને પણ વ્યવસ્થા કરવી પડે કે નહીં. આપણે વિશ્વાસ જ નથી. જો સમજો, આપણે આપણી પ્રાર્થના પર પણ વિશ્વાસ નહીં અને ભગવાન પર પણ વિશ્વાસ નહીં. મુશ્કેલી ત્યાં. જો એટલે ભગવાને કીધું શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. આ સમજવાનું. પ્રાર્થના કરીએ ને પણ શ્રદ્ધા સાથે પ્રાર્થના કરીએ. કેમ, સંશયાત્મા વિનશ્યતિ. સંશય કરવાનો જ નથી અર્થ. પ્રાર્થના કરવાની તો બ્રહ્મ જ્ઞાનની જ પ્રાર્થના કરવાની. યસ છંદસામ વૃષભો વિશ્વરૂપ છંદોભ્યો. આ ભગવાનને આ પ્રાર્થના જ કરીએ આપણે. ભગવાને ગમે ત્યાંથી અનુકૂળતા કરી આપવી પડે આપણને. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ યોગ્યતા આપણે માગી લઈએ. મારી વાણીમાં પણ મધુરતા આવે, માગીએ આપણે ભગવાન પાસે.
અતિશય અને મધુર ભાષિણી. એ વાણી કેવી હોવી જોઈએ? અત્યંત મધુર ભાષા વાળી હોવી. અરે હું તો સુરતી. જો આ શું કહેવાય? આપણી વાણી અહીંયા આગળ આ દક્ષિણ ગુજરાતની વાણી છે ને, બહુ કર્કશ છે વાણી. પણ આપણે બધા જ એવું બોલતા હોય ને એટલે શું લાગે? આ ભાઈ હરખા, આપણે બે સરખા. જો આ સમજો, કર્કશતા નહીં. વાણીમાં શું હોવું જોઈએ? મધુરતા હોવી જોઈએ. અંગ્રેજીમાં બહુ સરસ શબ્દ કહેવાય, સોફ્ટનેસ કહેવાય એને. મધુરતા તો હોય પણ સાથે શું હોવું જોઈએ? સોફ્ટ. આપણે જે પણ કઈ બોલીએ ને એ બોલવામાં કઠોરતા નહીં આવવી જોઈએ. મૃદુતા એને કહેવાય. મૃદુતા હોય, મધુરતા હોય, એમાં પ્રેમ ભાવ આપણો પ્રગટ થવો જોઈએ. અને એટલા માટે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, જીહ્વા મેં મધુમત્તમા. અમારી જીહ્વા જે છે, મારી જીહ્વાથી પણ શું થાય? મધુર વાણી. જો આ વાણીની તપશ્ચર્યા છે, ગીતાને અનુરૂપ આને શું કહેવાય? વાણીની તપશ્ચર્યા છે. સત્યમ પ્રિયમ હિતમ ચયત અનુદ્વેગ કરમ વાક્યમ. વાણીની પહેલી તપશ્ચર્યા કઈ છે? અનુદ્વેગ કરમ વાક્યમ. કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈને પણ કોઈ ઉદ્વેગ થવો જોઈએ. આપણી વાણી એવી હોવી જોઈએ કોઈના પણ મનમાં ક્યારેય કોઈ પ્રકારની પ્રતિક્રિયા કે ઉદ્વેગ ઉત્પન્ન નહીં કરે. અનુદ્વેગ કરમ વાક્યમ સત્યમ પ્રિયમ હિતમ ચયત. એ કેવી હોવી જોઈએ? સત્ય હોવી જોઈએ, પ્રિય હોવી જોઈએ, કલ્યાણકારી હોવી જોઈએ. આમ શ્રુતિ માતાને આપણે પ્રાર્થના કરીએ, પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે હે પરમાત્મા, મારી વાણી પણ કેવી હોય? અત્યંત મધુર વાણી મારી હોય. એટલું જ નહીં, કર્ણાભ્યામ શ્રોત્રાભ્યામ ભૂરી બહુવિશ્રુવમ. હે ભગવાન, આ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવાનો વિષય છે, તો શાસ્ત્ર શ્રવણ પણ શું છે? જો પૃથુ રાજાને પણ જયારે ભગવાને વરદાન માંગવાનું કીધું ત્યારે પૃથુ રાજાએ શું કીધું ભગવાનને? પૃથુ રાજાએ કીધું કે ભગવાન, આ બે કાન, આ કાન રૂપી દોણાથી હું તમારી કથાનું શ્રવણ કરું છું. આ કથા રસામૃત છે. આ કથા રસ રૂપી અમૃત જે છે એનું બે કાનથી હું શ્રવણ કરી રહ્યો છું, પણ એ બે કાનથી શ્રવણ કરીને મને સંતોષ થતો નથી. એટલે હવે શું કરો? હે ભગવાન, મને 1000 કાન આપો, જે 1000 કાન દ્વારા આ તમારા કથાના રસનો અમૃતનો હું શું કરું? પાન કરી શકું. એ જ રીતે અહીંયા ભગવાનને પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ, ભૂયાસમ. ભગવાન, હું ખૂબ બધું શ્રવણ કરું. જો ભૂરી વિશ્રુવમ વ્યશ્રવમ શ્રોતા ભૂયાસમ ઇતિ. હે ભગવાન, આ શાસ્ત્રનું પણ હું શું કરું? ખૂબ ખૂબ શ્રવણ કરું. શ્રવણ તો કરીએ જ છે આપણે, જો સમજો. પણ આપણું શ્રવણ કયું છે? કોણ ક્યાં ગયું ને કેમ આવ્યું ને કોણ નહીં આવ્યું ને કોણ કેટલા વાગે આવવાનું, આ બધું આપણું ચાલતું. કોના લગ્ન કેટલા વાગે છે, આપણે શ્રવણ કરીએ. પણ કયું શ્રવણ કરીએ? આ સંસારની કથાનું શ્રવણ કરીએ. કોઈને મેલેરિયાનો તાવ આવ્યો હોય એટલે પછી એની મેલેરિયાની કથા સાંભળીએ આપણે. પણ અહીંયા આગળ શાનું શ્રવણ કરવાનું છે? શાસ્ત્ર શ્રવણ કરીએ. એટલે ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભગવાન, હું ખૂબ બધું શાસ્ત્ર શ્રવણ કરું. ભૂરી વિશ્રુવમ શ્રોતા ભૂયાસમ ઇત્યર્થ. હે ભગવાન, આ શાસ્ત્રનો શ્રોતા હું બનું. જો વિચાર, મેધા માગીએ, મેધાનું બળ માગી લઈએ. આ શરીર આપણું ભગવાન ધારણ કરે, આપણી વાણી મધુર હોય, અને સાથે સાથે આપણે ખૂબ બધું શાસ્ત્ર શ્રવણ કરીએ. શ્રોતા ભૂયાસમ. શ્રોતા ભૂયાસમ એટલે ભગવાન, મને આ શાસ્ત્રનો શ્રોતા તમે બનાવો. મારી પાસે આ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવાની તક આવે એવું ભગવાન તમે કંઈક કરો. શંકરાચાર્યજી આ બધી વસ્તુને એક વાક્યમાં બહુ સુંદર રીતે આપણને સમજાવે છે. આત્મજ્ઞાન યોગ્ય કાર્યકરણ સંગાત અસ્તુ ઇતિ વાક્યાર્થ. કાર્યકરણ સંગાત. કાર્ય એટલે સ્થૂળ શરીર, કરણ એટલે આપણી ઇન્દ્રિયો, આપણું મન. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રાર્થના દ્વારા આપણે ભગવાનને એ જ કહીએ છીએ કે મારું જે આ કાર્યકરણ, મારી જે ઉપાધિ છે એ ઉપાધિ કેવી હોય? આત્મજ્ઞાન યોગ્ય ભવતુ. હે ભગવાન,
મારું કાર્યકરણ ઉપાધિ જે છે એ આત્મજ્ઞાનને અનુકૂળ હોય એવી હું પ્રાર્થના તમને કરું છું. શરીર પણ મારું સ્વસ્થ હોય, બુદ્ધિ પણ આ જે કઈ શ્રવણ કરવામાં આવે એ બધું મારી બુદ્ધિ ધારણ કરી શકે. જો કઠોપનિષદમાં નચિકેતાએ માગ્યું બીજા વરદાનમાં શું માગ્યું એને? કે ભગવાન તમે મને એવી અગ્નિ વિદ્યા આપો જેના દ્વારા લોકો જેનું ચયન કરીને સ્વર્ગ લોકની પ્રાપ્તિ કરી શકે. અને યમરાજાએ શું કર્યું? કેટલી ઈંટ લેવાની, કેટલી ઈંટથી કેવા પ્રકારનો હોમ માટેનો કુંડ બનાવવાનો, એ કુંડ બનાવ્યા પછી કેવી રીતે આહુતિ આપવાની, આહુતિ માટે કેટલા મંત્રો વાપરવાના, આ બધી યમરાજાએ વર્ણન કર્યું. સંપૂર્ણ અગ્નિ વિદ્યાનું ચયન કેવી રીતે કરવાનું શરૂ કરીને આહુતિ શાની આપવાની, આ બધી ચર્ચા યમરાજાએ કરી. અને પછી યમરાજાએ પૂછ્યું કે તને આ બરાબર સમજાઈ ગયું? ત્યારે નચિકેતાએ શું કર્યું? જેવું યમરાજાએ કીધું તું એવું ને એવું તત્કાળે શું કર્યું? બોલી ગયો. જો આને કહેવાય મેધા. જે કહેવામાં આવ્યું એવું ને એવું આપણે શું કરીએ? અને ધારણ કરી લઈએ. યમરાજાએ પ્રસન્ન થઈ ગયા. કેમ? કે નચિકેતા તું તો કમાલનો નીકળ્યો. મેં જેવું તને કીધું એવું ને એવું તને બધું યાદે રહી ગયું, અને યાદ તો રહી જ ગયું. મેં પૂછ્યું તો તું પાછો બધું બોલી ગયો. ચાલ, ખુશ થઈએ ને ત્યારે દાન કરવાનું હોય. યમરાજા આપણને શીખવે, જયારે કંઈ પણ આપણે સાંભળીએ, કંઈ પણ કરીએ અને આપણું મન પ્રસન્ન થઈ ગયું હોય તો પ્રસન્ન થઈએ ત્યારે પ્રસન્નતા કઈ રીતે પ્રગટ કરવાની હોય? દાન દ્વારા પ્રગટ કરવા. આપણે એમાં ગણતરી જ કરતા હોય. જો સમજ, યમરાજા પ્રસન્ન થઈ ગયા. પ્રસન્ન થઈને એમણે શું કર્યું? રત્નમયીમ શૃંકામ, હે નચિકેતા, હું તારા પર પ્રસન્ન થઈ ગયો, ત્યાં બધું બરાબર ધારણ કરી લીધું. આ મારી રત્નમયી જે માળા જે છે એ હું તને આપું છું. જો 2 વરદાન આપી દીધા, સમજમાં. 3 વરદાન તો આપવાના જ હતા, ઉપરથી એને સરસ મજાની રત્નમયી માળા પણ એમને આપી. એટલું જ નહીં, હવે પછી આ અગ્નિ વિદ્યા નચિકેતા તારા નામથી પ્રસિદ્ધ થશે. નાચિકેત અગ્નિ તરીકે હવે એ જણાશે. મારા નામે જણાય એમ નહીં, હું તારા પર પ્રસન્ન થઈ ગયો, હવે એ તારા નામે જ પ્રસિદ્ધ થશે. આમ 2 વરદાન યમરાજાએ આપી દીધા. કેમ? પ્રસન્ન થઈ ગયા. જો સમજવાનું, પ્રસન્ન હોય ને ત્યારે દાન કરી લેવાનું, કારણ કે આમે ખોટું ખાટું મન હોય ને ત્યારે દાન થાય જ નહીં. એટલે જયારે મન પ્રસન્ન થઈ ગયું હોય ત્યારે શું કરી દેવાનું? દાન કરી જ દેવાનું. યમરાજાએ પણ શું કર્યું? તરત એને પેલી માળે આપી દીધી. કેમ? બધું એને ધારણ કરી લીધું. એમ ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ, હે ભગવાન, જેમ નચિકેતાની બુદ્ધિ, નચિકેતાનું શરીર કેવું હતું? જો વિચારવા જેવું એ છે કે 3 દિવસનો ભૂખ્યો હતો. આ સમજો, નચિકેતા યમલોકમાં ગયો અને 3 દિવસ ત્યાં એને શું કરવું પડ્યું? ખાધા પીધા વગર બેઠો એ ત્યાં. અને યમરાજા આવ્યા નહીં ત્યાં સુધી બેસી રહ્યો. કેમ? મારા પિતાજીએ મારું દાન કોને કર્યું છે? યમને મને દાન કર્યું છે. એટલે હવે યમરાજા જ્યાં સુધી આવે નહીં ત્યાં સુધી હું કઈ કરી શકું નહીં, કારણ કે હવે હું કોની સંપત્તિ છું? યમની સંપત્તિ છું. જો આ નચિકેતાની નમ્રતા છે, વિનય છે. આ સમજો. આપણે સુરતી તો શું કરીએ? કાં ગયેલા 3 દાડા બેહાડી મૂક્યા. વિચાર નહીં. બંને બાજુ નમ્રતા છે. આ સમજવા. ધર્મરાજ પણ જયારે આવ્યા ત્યારે એમની નમ્રતા જ છે. અહીં હું કામ આવ્યો? તને કોણે બોલાવ્યો? એમ. જો આ સુરતી ભાષા. જો વિચાર, નચિકેતાનો વિનય છે, નમ્રતા છે. યમરાજાનો પણ વિનય અને નમ્રતા છે. જો આ સમજ. કેમ? જેવા યમરાજા આવ્યા ને એટલે એની પત્ની અથવા એમના મંત્રી એમને તરત શું કીધું કે આ તેજસ્વી બ્રાહ્મણ બાળક છે અને આ બ્રાહ્મણ બાળક તમારે ઘરે આવ્યો છે અને આ વૈશ્વાનર કહેવાય. આ બ્રાહ્મણ કોણ કહેવાય? વૈશ્વાનર કહેવાય. એટલે પહેલા આ વૈશ્વાનરની શાંતિ કરો. કેમ? જો આ વૈશ્વાનરની શાંતિ નહીં થાય તો તમારી સર્વ સંપત્તિનો, તમારી સર્વ તપશ્ચર્યાનો, સર્વ પુણ્યનો એ શું કરશે? બાળીને રાખ કરી નાખશે, નાશ કરી નાખશે. એટલે યમરાજા એ ગભરાયા. જો આ સમજો, ધર્મરાજ છે છતાં પણ શું છે? એમને પણ કોનો ડર છે? ધર્મનો ડર છે. એટલે એમણે શું કીધું? એ પૂજા કરી પહેલા
નચિકેતાની પૂજા કરી, પાદ પ્રક્ષાલન કર્યું, પૂજા કરી, એને નૈવેદ્ય આપ્યું, અને પછી કીધું ભાઈ 3 દિવસ તું મારે ધામમાં રહ્યો, આ 3 વરદાન તું માગી દે. આમ યમરાજા પણ શું કે છે, તું આ ઋણ માંથી મને છોડાવ. આમ યમરાજાને એમને પાપમાંથી છૂટવાની ઈચ્છા છે, બંને બાજુથી છે. એને 3જા વરદાનમાં એને બ્રહ્મ જ્ઞાનની માંગણી કરી. આમ અહીંયા આપણે ભગવાનને શું માંગવાનું છે? આ જ માગીએ, પ્રજ્ઞા બળ આપણને મળે, આત્મબળ મળે, જેથી આપણા જીવનના નિર્ણયો આપણે સ્પષ્ટ રીતે લઈ શકીએ. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે આપણે આગળ વધી શકીએ. એને માટે આપણે શરીર સ્વસ્થ જોઈએ. તો ભગવાનને કહીએ, ભગવાન આ શરીર પણ તમે ધારણ કરો, મારી વાણી પણ અત્યંત મધુર હોય, અને કાન દ્વારા હું ખૂબ બધું શ્રવણ કરું. આ શ્રવણ કરવું સહેલું નથી, આ સમજવાનું. આપણે જમવાનું થાય કે આ સાંભળી લીધું, એમ નહીં. ફક્ત શ્રવણ નથી કરો. શ્રવણ કર્યા પછી એનું શું કરવાનું હોય? ચિંતન કરવાનું હોય. આમ શ્રવણ પણ કરીએ અને ધારણ પણ કરીએ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, આત્મજ્ઞાનની યોગ્યતા માટે કાર્યકરણ સંગત અનુકૂળ હોય, અને એટલા માટે જ અહીંયા આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી. શંકરાચાર્યજી કહે છે, મેધા ચ તદર્થમ એવ હિ પ્રાર્થ્યતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે, આ મેધાની પણ જે માંગણી કરી, એ મેધાની માંગણી પણ શાના માટે કરી? આત્મજ્ઞાન માટે કરી. આ જગતમાં કેમ હું પ્રાપ્ત કરું એમ નહીં, આત્મજ્ઞાન માટે જ આ મેધાની પ્રાર્થના કરવામાં આવી. અને આ પ્રકારથી સુંદર રીતે આપણે ભગવાન, જો આ મંત્ર છે, આ સમજવાનું, આ મંત્ર દ્વારા જ આત્મજ્ઞાનની યોગ્યતા આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અને આ યોગ્યતા હશે તો આત્મજ્ઞાનમાં વાર, જો હું વારંવાર કહું છું, જ્ઞાનમાં વાર બિલકુલ નથી. આ પારિજાતનું ફૂલ છે એમ કહું, એ સાંભળો અને તમે જુઓ એટલે તમને શું થઈ જાય? જ્ઞાન થઈ જ જાય. આ અન્ય છે તો તમારા સ્વરૂપની ચર્ચા થઈ રહી છે, તમારું જ જ્ઞાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. તો આત્મજ્ઞાનમાં વાર નથી. આત્મજ્ઞાનમાં વાર કોને કારણે છે? આ યોગ્યતા નથી. અને એટલા માટે જ શ્રુતિ માતા આપણને આ જપ કરવા માટેનો સરસ મજાનો મંત્ર આપણને આપ્યો છે. હવે પછી આપણે બીજી વાર મળીશું ત્યારે આપણે શ્રી કામ માટેનો જે મંત્ર છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. અત્યારે આપણે કઈ ચર્ચા કરી? મેધા કામ માટેનો આ મંત્ર આપણને. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમા